Харе Кришна, дорогие друзья, участники третьего международного марафона «Время великих перемен». Сегодня у нас в гостях Его милость Ваясаки Прабху, ученик Шрилы Прабхупады. Он родился в Лондоне в 1970 году, он встретил преданных Кришны, в 1975 году получил официальное посвящение у Его божественной милости отца Бхактиведанта Свами Прабхупады. Ваясаки Прабху является исполнителем в древнем виде искусств киртана и баджана, музыки для поклонения, медитации. Он выступает на различных музыкальных площадках в 64 странах мира, и его миссией является поднять сознание всей планеты. So our guest today in our third international marathon, a time of great changes, is His Grace Vayasaki Prabhu. He was born in London, England, and by 1970s he met the devotees of Krishna. In 1975, he received initiation from His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vayasaki Prabhu is performing the ancient art form of kirtan and bhajan, devotional meditation, yoga, and world music. And he's performing it in 64 countries with a mission to uplift the consciousness of the planet. Thank you very much. Om Gyantimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, I was born in the darkness of Kali Yuga, in the deep darkness of ignorance, and in that darkness my eyes were even closed shut. But by the mercy of the topmost swan-like devotee, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who so kindly came to us and opened our eyes with the torchlight of Bhagavad-gite. So today... let me translate, Prabhuji. Yeah. Yes. Итак, я был рожден во тьме невежества Кали-юги, и мои глаза были плотно закрыты, но мой духовный учитель, отец Бхактиведанта Свами Прабхупада, он открыл мои глаза и озарил мой путь факелом знания, изложенным в Бхагавад-гите. So today we'll have a brief overview of the Bhagavad-gite and its contents. Итак, сегодня мы сделаем обзор Бхагавад-гиты и комментариев к ней. The Bhagavad-gite is a conversation between two people. Бхагавад-гита является беседой двух людей. In order to understand this conversation, we should understand and know who these two people are. Для того, чтобы понять эту беседу, нам прежде всего нужно понять, кем являются эти личности, две личности. One of these people is Arjuna, and the other is the Supreme Lord Sri Krishna. Одним из них является Арджуна, а другой — это Верховная Личность Бога, Господь Кришна. So Krishna in the Bhagavad-gite, he reveals to Arjuna the highest, most confidential knowledge in order to return back home, back to Godhead. И Кришна в Бхагавад-гите повествует Арджуне о самом высшем трансцендентном знании, которое позволяет ему вернуться домой, обратно к Богу.
Now, Arjuna is not a Brahmana and he's not a sannyasi, but Krishna chooses him to reveal the topmost knowledge. Итак, Арджуна не является ни браманом, ни саньяси, но Кришна выбрал его как того, кому он поведал это знание. Arjuna was a grihasta and he was a warrior, which means he was a fighter. His business was killing people. Арджуна был воином, и также он был грихастхой, и его делом, его долгом его было сражаться, то есть убивать других людей. So why did Krishna reveal this topmost knowledge to Arjuna? И почему же Кришна открыл это самое возвышенное знание именно Арджуне? And that Krishna explains in the Gita, because he and Arjuna have a very close, loving relationship. И об этом сам Кришна повествует в Бхагавад-гите. Он говорит, что причиной этому является доверительное отношение между ним и Арджуной. Krishna says to Arjuna, "Prayosi me, you are very dear to me." Кришна говорит Арджуне: "Праyosi me, ты очень дорог мне." In the Bhagavad-gita, Krishna explains how one can enter into this loving relationship with him. И в Бхагавад-гите Кришна сам повествует о том, как кто-либо может войти в эти любовные отношения с ним. Ye yatamam prapadyante tam sataiva bhajam yaham. As you approach me, Krishna says, I reciprocate accordingly. Как ты мне предаешься, так я тебе и отвечаю. So Arjuna approached Krishna with so much love and devotion. And so Krishna reciprocated with so much love and devotion. And therefore they had a very close, intimate, personal, loving relationship. И Арджуна, он выстраивал с Господом Кришной очень любовные, доверительные отношения. И поэтому Кришна так же отвечал ему с большой любовью. И благодаря такому взаимообмену у них получилось выстроить очень глубокие доверительные отношения друг с другом. Now Arjuna is a pure devotee and Krishna is the supreme personality of Godhead. But both of them are playing roles in the material world as if they were just normal human beings. Итак, Арджуна является чистым преданным, а Кришна является самим Верховным Господом. Но каждый из них играл роль обыкновенного человека в этом мире материальном. So in the beginning of the Bhagavad-gita, Krishna and Arjuna appear as friends, and Krishna is taking the subordinate position to help his friend fight in this war. Итак, в начале Бхагавад-гиты Арджуна и Кришна предстают как друзья, и дальше Арджуна просит, вопрошает у Кришны, что он не хочет сражаться. But at a certain point, Arjuna realizes that Krishna is superior in knowledge and understanding and life experience. So he says to Krishna, you please guide me because I'm not feeling up to the task of fighting in this war. Но дальше Арджуна чувствует, что ему нужна какая-то поддержка, ему нужно какое-то руководство, и он просит Кришну: помоги мне, руководи мной, потому что я чувствую, что я не могу сражаться в этой битве. So then Arjuna accepts Krishna as his teacher, and Krishna speaks like a guru to Arjuna. И дальше Арджуна принимает Кришну своим учителем, и Кришна начинает наставлять его как своего ученика. But after giving instructions for half of the Bhagavad-gita, then Arjuna begins to question Krishna about his own
about who he really is. И во 2 и 3 главе Бхагавад-гиты Арджуна начинает задавать вопросы Кришне о том, кто он, кем он является в действительности. So Arjuna says to Krishna that although you are a great king, everyone accepts you as a great king and a great sage, but also people say that you're like godlike. So if you are, yeah, go ahead. И Арджуна говорит Кришне: люди называют тебя великим мудрецом и великим царем, но также некоторые говорят, что ты являешься Богом. So if it's really true that you're God, then you show me that you're God. Prove that you're God, because so many people say I'm God, but we need proof. И тогда Арджуна говорит: если ты действительно являешься Богом, покажи мне, что ты Бог. Докажи мне, что ты действительно Бог, потому что так много людей провозглашают себя Богом. So Krishna explains that he's a supreme Lord, that he controls everything, and then he shows Arjuna his universal form. Итак, Кришна провозглашает себя Богом. Он говорит, что он является источником всего, и он все контролирует, и он предстает перед Арджуной в своей вселенской форме. That's when the relationship between Krishna and Arjuna changes again. И вот в этот момент отношения между Кришной и Арджуной снова меняются. In the beginning, they treated each other as friends, as equals. Then Arjuna took the humble position and accepted Krishna as his teacher. And now Arjuna accepts Krishna as God, as a supreme controller of everything in the universe. В самом начале Кришна и Арджуна находились в роли друзей. Затем Арджуна принял Кришну своим духовным учителем. И вот в этот момент Арджуна принимает Господа Кришну как Бога, который является верховным контролирующим всего. So I was asked to speak on the 13th chapter to the 17th chapter. So first let's look at the... Итак, меня попросили сделать обзор с 13 по 17 главу. So first let's look at the 12th chapter to see how Krishna and Arjuna's conversation segues from the 12th to the 13th. Но я хочу перед этим также сделать обзор 12 главы, чтобы понять, каким образом разговор между Кришной и Арджуной в 12 главе приведет нас к тому, что они будут обсуждать в 13 главе. So because Krishna has now revealed that he's a supreme personality of Godhead, he explains in chapter 12 about devotional service, how one can attain perfection in this life by worshiping Krishna as a supreme Lord, and in this way go back home, back to Godhead in this very life. И так как в 11 главе Кришна открыл Арджуне знание о том, что он является верховной личностью Бога, в 12 главе, которая называется «Преданное служение», Кришна объясняет сам процесс преданного служения, которому нужно следовать, чтобы достичь совершенства в жизни и вернуться домой обратно к Богу. So at the end, the last shloka in the 12th chapter, Krishna says, Ye tu dharmamritam idam, yatoktam paryupashate, shradadhana mat parama, bhaktaste tiva me priya. Which means, Krishna says that anyone who follows this eternal path of devotional service and who completely engages themselves with full faith, making Krishna the supreme goal, are very, very dear to Krishna, and thus at the end of this life they go back to Krishna. И вот последний шлока 12 главы Бхагавад-гите является, которую Прабху процитировал, и переводится она таким образом: «Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне».
So in the 12th chapter, Krishna is speaking only about transcendental life, about spiritual life, how we can live our life spiritually and transcendentally to make our relationship with Krishna very loving and intimate so that we can go back home, back to Godhead in this life. Итак, в 12 главе Господь говорит только о трансцендентных отношениях с Господом, и Он говорит о том, как мы должны выстраивать отношения, чтобы они были очень доверительными, любовными и позволили нам вернуться домой, обратно к Богу. After hearing these divine transcendental instructions in chapter 12, in the first shloka of chapter 13, Arjuna changes the subject. И после того, как Арджуна услышал 12 главу от Господа, в первом стихе 13 главы Арджуна меняет предмет обсуждения. So now, instead of asking about transcendental life and about devotional service, he asks about the material world. И вот в начале 13 главы вместо того, чтобы обсуждать духовные материи, духовные предметы и преданное служение, Арджуна начинает задавать вопросы о материальном мире. So Arjuna says, Prakritim Purusham Chaiva Kshetram Kshetragam Evacha Etad Vedetum Ichchami Jnanam Geyam Chakeshava. So Arjuna says that he has a desire. He wants to know about Prakriti, about the material nature. И в первом стихе Арджуна говорит, что он хочет узнать о пракрити, то есть о материальной природе. He also wants to know about Purusha, the enjoyer. Также он хочет узнать о Пуруше или наслаждающемся. He wants to know about the field of activities and consciousness and the knower of the field of activities and consciousness. And he wants to know about knowledge and the object of knowledge. А также он говорит о том, что он хочет узнать о поле и о знающем поле, а также о том, что такое знание и что такое объект познания. So why all of a sudden did Arjuna change the subject, wants to know about activities in the material world? Итак, почему же вдруг Арджуна сменил предмет своих вопросов и захотел узнать о природе материального мира? So one of the answers is this, that he's living in the material world, and we need to know how to live in the material world even when we have transcendental knowledge. И одним из ответов на этот вопрос будет то, что Арджуна жил в материальном мире. И так как мы живем в материальном мире, мы должны знать о нем достаточно, несмотря на то, что мы обладаем и следуем трансцендентному знанию. So then Krishna begins to speak about our body, how the body is our field of activities. We do everything through the body, how the spirit soul is the knower of the body and the knower of our field of activities within the, of the body. И дальше Кришна начинает рассказывать о том, что тело является полем, и о том, что мы познаем весь этот окружающий мир через чувства, которые привязаны к этому телу. И также он говорит о душе, которая находится внутри этого тела, и он является знающим тело или знающим это поле. So Krishna explains that we are the Atma, the living entity within the body, and our knowledge about the body and our activities based on the body
that's all we know. That's our field of activities. We don't know anything about anyone else's body or anyone else's anything. We only know about our own body. И также Кришна объясняет, что мы являемся душой, которая заключена в этом теле, которая владеет чувствами своими. И это все, и знание о своем теле, о своих чувствах, это все знание, которым она обладает. Мы не обладаем знанием о других материальных телах и о их чувствах. То есть только наше тело и наши чувства — это являются нашим знанием. So then Krishna explains that to understand what is this body, what is the purpose of the body, how we act through this body, and to understand the knower of this body, in other words, the Atma, the spirit soul, that is called knowledge. И также Кришна дальше говорит о том, что он объяснит о природе тела, о том, как это тело действует, о том, кто находится внутри этого тела и обладает знанием об этом теле. Другими словами, он будет рассказывать о душе. И также он говорит, что вот это и является знанием. Then Krishna says to Arjuna that I'm a little bit different than you because I can understand all bodies. I am the knower of every single body. You're only the knower of your own body. И дальше Кришна говорит Арджуне: ты знаешь, я немножечко отличаюсь от тебя, потому что я обладаю знанием о всех телах, в то время как ты обладаешь знанием только о своем собственном теле. And then for the rest of the chapter, Krishna explains about the activities of the body and about the activities of understanding the consciousness within the body and everything to do with activities in the material world. И дальше до конца 13 главы Кришна будет объяснять о той деятельности, которую совершает материальное тело, и о сознании, которое находится внутри этого тела. И так он будет объяснять различные виды материальных проявлений. And then in chapter 14, Krishna goes a little deeper into the subject of material activities, and he speaks about the three modes of material nature. Дальше в 14 главе Господь Кришна идет немножечко дальше в объяснении предметов материального мира, и он дает знания о трех гунах материальной природы. So the three modes of material nature govern our activities, our mentality, our thoughts, our desires. So Krishna is now going to speak about this topic. Итак, три гуна материальной природы, они руководят нашей деятельностью, нашими чувствами, нашим состоянием ума, нашими желаниями. И Кришна будет рассказывать об этом в 14 главе. And then he says, I will also explain to you the topmost knowledge, the best knowledge, which is a supreme wisdom. And knowing this supreme wisdom, all the sages attain perfection in their lives. И также Кришна говорит Арджуне, что сейчас я тебе открою самое сокровенное знание. Обладая этим знанием, великие мудрецы достигли совершенства. So then Krishna says that when we become fixed in this knowledge of the modes of material nature, then we can come to the transcendental nature, which is Krishna's own nature. We can come to the same transcendental nature as Krishna. И Кришна говорит о том, что в тот момент, когда мы утвердились в знании о трех гунах материальной природы, мы можем постичь знание о трансцендентной природе. А трансцендентная природа — это сам Господь Кришна. And when we attain to the transcendental nature of Krishna, in other words, the
the divya, divine, spiritual nature, then there's no more birth or death, no more creation, no more dissolution. И в тот момент, когда мы утверждаемся на трансцендентной платформе, то есть мы постигаем это божественное знание, для нас больше не существует рождения и смерти, то есть появление и разрушение. So Krishna is speaking about this topic now. Итак, Кришна сейчас рассказывает об этом. In chapter 14, based on the modes of material nature and our activity, and our thoughts and our desires and our mentality, which is governed by the modes of nature. Он повествует об этом в 14 главе, и это повествование основано на том, как мы действуем, как мы мыслим, находясь в обусловленном состоянии под влиянием трех гун материальной природы. And then from that discussion, Krishna segues into chapter 15 and talks about the yoga of the Supreme Person. И дальше, после 14 главы, Кришна переходит в 15 главе, он повествует о йоге, о йоге, Пурушоттама-йоге — это связь с Верховной Личностью Бога. And then he says that in the Vedic mantras, he refers to a banyan tree, an imperishable banyan tree, which means it's eternal. And one who knows this banyan tree is the knower of all the Vedas. И начинает он повествование с того, что он говорит о дереве баньян, которое является вечным деревом. И он объясняет также, что тот, кто познал это дерево, тот обладает по-настоящему всей полнотой ведического знания. So in this chapter 15, Krishna also says that by all of the Vedas, I am to be known. So that when we're the knower of all the Vedas, then we get to really know who is Krishna. И также Кришна провозглашает, что настоящим сутью изучения всего ведического знания является познание меня. Поэтому если я изучаю Веды, то целью этого является познать Кришну. And Krishna says, Sarvasya chaham hridi sanivishtom matasmitir jnanam aponam cha. I am seated in everyone's heart, and from me, within everyone's heart, comes knowledge. И также Кришна говорит, что я нахожусь в сердце каждого живого существа, и из меня в действительности исходит знание. And also comes remembrance. Remembrance and knowledge comes from Krishna within the heart. It's not our power, it's Krishna's power. И также от меня исходит память, и память и знание. То есть память и знание не являются какой-то нашей способностью. Это оно исходит из Кришны. Mata smritir dhyanam apohanam cha. That from me within the heart comes knowledge, remembrance, but also forgetfulness. То есть Кришна говорит, что из меня исходит память, знание, но также из меня исходит забвение. So when we're devotees and we're engaged in transcendental devotional service, Krishna releases from within our heart the Gyan Shakti and the Smriti Shakti so we can understand the knowledge of who we are and what we have to do, and we can remember who we are and what we have to do. И подобным образом, когда мы занимаемся преданным служением, то Кришна, находясь в нашем сердце, он проявляется в виде гьяна шакти и смрити шакти, то есть сначала он дает нам знание о том, кем мы являемся на самом деле, и также он дает нам память, чтобы мы не забывали о том, кем мы являемся на самом деле. But when we are not inclined to do devotional service for the benefit of the Lord, but are more inclined to enjoying
our body, sense enjoying in this material world, then Krishna's apohan shakti kicks in, and we forget that we're a spirit soul. We forget what is devotional service, what is the goal of life. We forget so that Krishna's mercy, he allows us to engage in sense gratification. Why would Krishna do that? Но если мы не занимаемся преданным служением Господу, тогда Апахан Шакти, она выходит на первое место, и тогда мы забываем о том, о нашей трансцендентной природе, и мы считаем себя своим телом. То есть это все также происходит под воздействием влияния энергии Господа. So Krishna wants every living entity to come back home, back to Godhead. He wants them to engage in a loving relationship with him. And so he gives the Gyan Shakti and he gives the Smriti Shakti so we can understand this. So why would he all of a sudden give the Apohan Shakti so we forget everything? И Кришна, он хочет, чтобы каждое живое существо вернулось к нему обратно домой в трансцендентную обитель, поэтому он дает нам Гьяна Шакти и Смрити Шакти для того, чтобы мы обладали знанием о том, кем мы являемся на самом деле, мы не забывали об этом. Но почему неожиданно он также дает Апахан Шакти или энергию, благодаря которой мы забываем об этом нашем реальном положении? And the answer to this is the secret of success in spiritual life. И ответом на этот вопрос является секрет успеха в материальной жизни, в духовном прогрессе нашем. Krishna fulfills all the desires of every living entity. So if we desire to engage in loving service to him, he gives us the Smriti Shakti and the Gyan Shakti. But if we desire to enjoy the material energy, he covers us with his Apohan Shakti, so we forget about devotional service, so we can enjoy, or so-called enjoy, the material world. И Господь, ответом является то, что Господь, Он исполняет желания каждого живого существа. Поэтому если живое существо хочет заниматься преданным служением, тогда Господь проявляется через Гьяна Шакти и Смрити Шакти. Он дает ему знания о природе и о том, каким образом он может совершать это служение и развивать свои отношения с Господом. Но в то же время, если живое существо, оно хочет наслаждаться материальным миром, то Господь проявляется как Апахан Шакти, и Он покрывает душу покрывалом иллюзии так, чтобы живое существо могло наслаждаться или заниматься так называемым, получать так называемое наслаждение от своей деятельности в материальном мире. So when we understand that Krishna fulfills all our desires, now we can control our relationship with the Lord. We can direct it in a spiritual way, or we can direct it in a material way and forget about our relationship with the Lord. И теперь, когда мы знаем, что Господь исполняет все наши желания, теперь это наша ответственность направлять эти отношения либо в развитие наших отношений с Господом, либо в развитие наших отношений с материальным миром. So as we approach Krishna, he reciprocates accordingly. So when we approach him with devotional service and love, he reciprocates that way. Яядхамам прападете, как ты мне предаешься, так я тебе отвечаю, Господь говорит. But when we approach for sense enjoyment, my dear Lord, I need a new house, I need a new car, I need a beautiful wife, I need money, then he covers us with the Apohan Shakti,
and fulfills that desire. И если мы просим у Него каких-то материальных, если мы просим у Господа духовных желаний, Он дает нам эту возможность. Но если мы обращаемся к Господу с такими желаниями: дай мне денег, дай мне дом, дай мне красивую жену, дай мне возможность наслаждаться, Он также откликается на эти наши желания, покрывая нас покровом апахан-шакти или материальной иллюзии. So this is the divine wisdom, the perfection of knowledge that we can control and enter into a loving relationship with Krishna or enter into a relationship with Maya. The choice is ours. We have complete freedom to choose either path. And Krishna will fulfill our desires, whatever path we take. И в этом заключается божественная мудрость, в том, что мы всегда свободны либо выбирать отношения с Господом, либо выбирать отношения с Майей. Господь предоставляет нам возможность сделать и то, и другое. Он никогда не посягает на наш выбор. Но когда мы делаем определенный выбор, Господь в любом случае исполняет наши желания. So Krishna speaks in this chapter about if we understand the banyan tree of the material world, then we can know the Vedas and we can know Krishna. Итак, в этой главе Господь объясняет природу баньянового дерева, этого материального мира, и также Он говорит, что тот, кто постиг это знание, он постигает Веды или он постигает меня. So now I'm going to go a little deeper into this banyan tree analogy, and I'm going to use instead a mango tree to make it more clear for you. Итак, я сейчас хочу немножечко углубиться в описание природы этого баньянового дерева. И я хочу предложить вам аналогию с манговым деревом, чтобы это описание было более понятно вам. Now, if we come to the side of a lake and there's a mango tree growing on the bank of the lake, we see the reflection of the mango tree in the water. Итак, если мы подойдем к берегу какого-то озера, и на его берегу растет манговое дерево, мы в воде этого озера увидим отражение этого дерева. The reflection of the mango tree in the water is upside down. The roots are higher and the branches are down, they're lower. И отражение мангового дерева в воде, оно перевернуто. Корни находятся вверху, а его крона находится внизу. So when you see this banyan tree reflected in the water, you see it perfectly, but it's just a reflection. You see the mangoes, you see the leaves, you see the branches, but it's reversed, it's upside down. И когда вы смотрите на отражение мангового дерева в воде, это изображение, оно очень четкое. Вы можете увидеть плоды манго, вы можете увидеть листву, но это изображение, оно перевернуто кверх ногами. Корни находятся вверху, а крона находится внизу. Because the reflection is always opposite or backwards to the original, therefore Krishna and the acharyas in our line called the reflection a perverted reflection. И так как отражение, оно всегда является противоположностью оригиналу, то есть в отражении всегда как бы все перевернуто, поэтому ачарьи и Кришна называют это отражение перевернутым отражением. Now, if I want the mango, and I see the mangoes on the reflection on the water, if I go for that mango, I just end up getting wet. I don't get a mango, I only get wet. И вот, если, смотря на это изображение мангового дерева в воде, мне вдруг захочется манго, и
и я пойду и попытаюсь сорвать это манго с отражения мангового дерева в воде, то я не смогу в действительности получить это манго. Я просто намокну. So from the reflection of reality, we don't get the real fruit. Итак, от отражения реальности мы не можем получить настоящий плод. This is called pratibimba. Pratibimba means a reflection of reality. Это называется термином пратибимба. Пратибимба означает отражение реальности. Now, there's another tree that we see, and that is the shadow of the tree on the ground. А также есть еще одно дерево, которое мы можем наблюдать. Это тень дерева на земле. This is called chaya, shadow. Она называется чая или тень. So in the shadow, you can also see the tree and you see the mangoes. But if you reach for the mango in the shadow, all you get is in your hand is some earth. You don't get the mango. Again, you don't get the mango. И также, рассматривая эту тень, вы также можете увидеть манговое дерево, вы можете увидеть плоды, листья. Но если вы захотите сорвать манго с этой тени дерева, то вы не сможете получить манго. Все, что вы получите, это пыль дорожную. So you can only get the real mango from the reality of the real tree, not from the shadow, the chaya, or not from the pratibimba, the reflection. Итак, если вы хотите получить настоящий плод, то вам нужно срывать его с настоящего дерева манго, а не с его тени или чаи, или не с его отражения пратибимбы. So in this chapter 15, Krishna is saying that if we want the real fruits of real eternal life, we have to go to the reality and not to the reflection of the material world or the shadow of the material world. И подобно этому в 15 главе Бхагавад-гите Господь объясняет, что если мы хотим получить настоящий, подлинный плод духовной жизни, мы должны обратиться к реальности, а не к ее тени или чае, и не к ее отражению или пратибимбе. So in material life, real enjoyment comes when we're connected to the reality, the spiritual reality. And when we're connected to the pratibimba reflection or the chaya shadow, we don't get real enjoyment, we don't get happiness, we don't get fulfillment. И в материальной жизни подлинное счастье мы получаем, если мы устанавливаем связь с подлинной трансцендентной реальностью. Тогда мы получаем истинный плод. Но если мы пытаемся соединить себя с отражением или пратибимбой, то мы не получаем вот этого подлинного опыта счастья. So why are millions and millions of people attached to the material energy, which is simply reflection or a shadow of reality? И почему же миллионы и миллионы людей так привязаны к материальной реальности, которая является иллюзией или тенью или отражением подлинной реальности? Because they're not getting real happiness, they're not getting real pleasure, they're not getting fulfillment. All they're getting is relief from the stress and anxiety of the material energy. Ведь они не получают подлинного счастья, они не получают подлинного удовлетворения. Но что они получают? Они получают просто некое облегчение от стресса, который они испытывают, и от их страданий от нахождения в материальном мире. And this relief
from the stress and anxiety of living in the material world, they come to the conclusion that this is happiness, that this is pleasure, this is fulfillment of life from the stress and anxiety, because they are unaware, they have no understanding of the real eternal amrit, the real eternal ananda, bliss and ecstasy of devotional life. И так получается, что вот эту передышку, которую они испытывают от стресса и от тревог в материальной жизни, они в действительности называют счастьем материальным, потому что им не знакомо подлинное счастье, которое можно испытывать от преданного служения, им не знаком вкус вот этой подлинной амриты, духовной реальности. So at the end of the 15th chapter, Krishna says to Arjuna that this, what I've explained to you now, is the most confidential part of the Vedic Shastra. И в конце 15 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, что я поведал тебе самую сокровенную часть Вед. And Krishna says that whoever understands this confidential knowledge will become wise and all his endeavors will come to perfection. И также Кришна провозглашает, что тот, кто сумел постичь ее смысл, этой сокровенной части Вед, то он обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству. So we should understand that we should not be attracted to the pratibimba, the reflection, or the chaya, the shadow, but to the reality of Krishna consciousness, of the spiritual realm, and try for that in our life. Итак, нам нужно понять, что мы не должны привязаны быть к пратибимбе или отражению, также мы не должны быть привязаны к чае или тени, но мы должны быть привязаны к подлинной реальности для того, чтобы мы обрели подлинное счастье в духовной жизни. Then in the next chapter, the next shloka, Krishna describes the divine and demoniac natures. Итак, в следующей главе Кришна повествует о природе божественных и демонических натур. So these are listed, the divine quality, a person who is in divine mentality, divine life. These qualities are mentioned in text in shlokas 1, 2, and 3 of chapter 16. Итак, природа людей, которые обладают божественными натурой, божественными качествами, перечислена в текстах с 1 по 3. And we should go through these qualities and understand them clearly so that we make sure that we're on the right path, that we have the right mentality. И нам нужно подробно изучить все качества, которые описаны в этих текстах, для того, чтобы мы смогли соотнести себя с этими качествами и убедиться в том, что мы на правильном идем в правильном направлении. И мы стараемся развить эти качества. So in the purport to the shlokas 1, 2, 3 in chapter 16, Prabhupada explained each one of the divine qualities that a devotee should have in detail. И в комментарии к этим стихам с 1 по 3 Шрила Прабхупада объясняет одно из этих качеств, которым должен обладать преданный. So by studying Prabhupada's purport, we can understand very clearly what the qualities of the divine nature are, and we should strive to have those qualities in our life in everything that we do, in every thought, in every word,
and every action. Итак, изучая подробно комментарии Шримад Прабхупады к этим стихам, мы можем понять, какими качествами должен обладать преданный, и также мы должны понять, что мы должны прилагать усилия к тому, чтобы проявлять эти качества в нашей жизни, в каждом нашем действии, нашем слове и поступках, и мыслях. Then in text shloka number 4, Krishna speaks about the demoniac qualities of people. А в 4 стихе Кришна говорит о демонических качествах людей. And there are 6 natures that are demoniac. И есть 6 проявлений демонической природы. So I'll read out these particular qualities of nature that are demoniac, and you can see if any of those apply in your life. Итак, я сейчас перечислю этих 6 проявлений демонической природы, а вы можете соотнести, присущи эти качества вам или нет. Arrogance is a demoniac quality. Arrogance means that I think that I'm right all the time and I'm not so interested to hear what other people have to say. А гордость — это демоническое качество. Гордость означает, что я считаю, что я прав в каждый момент времени, и моя правота такова, что мне не обязательно слушать мнение других людей. The next demoniac quality is pride. Pride means that I think I'm so wonderful. I think I'm better than somebody else. Следующее демоническое качество — это высокомерие. Высокомерие означает, что я считаю себя таким замечательным. Я, несомненно, лучше других. Anger. Anger is a demoniac quality. When I exhibit anger, then I'm acting like a demon. А гневливость — это также демоническое качество. Когда я проявляю гнев, означает, что я действую как демон. Conceit. Conceit means I think I'm better at doing something than anybody else. I'm the most intelligent, I'm the most beautiful, I'm the most everything I am the most of. That's called conceit. That's a demoniac quality. Тщеславие — это следующее демоническое качество. Тщеславие означает, что я во всем превосхожу других. В чем бы я ни делал, я самый лучший. Harshness. When I speak in a way that hurts other people, that makes other people fearful, this is a demoniac quality. Грубость — это следующее демоническое качество. Грубость означает, когда я грубо обращаюсь, говорю с другими людьми, когда я провоцирую страх в них. And ignorance is a demoniac quality. Ignorance means I have no understanding of the spiritual realm, that whatever I see with my eyes, I think that is reality. Невежество — это также демоническое качество. Невежество — это когда я не могу видеть реальность духовную, когда все, что я вижу своими глазами, я воспринимаю как подлинную реальность. And then in shloka number 5, Krishna says that when we have the divine qualities, we're on the path to liberation. But if we exhibit the demoniac qualities, then we're going down back into bondage again and again in the material world, birth after birth. И дальше в следующем стихе Кришна провозглашает, что если мы обладаем божественными качествами, то они ведут к нас освобождению. Но если мы обладаем демоническими качествами, то они обрекают нас на рабство, и нам приходится принимать рождение за рождением, оставаясь в этом материальном мире. So then Krishna speaks about what is our duty in the material world, and our duty
is to develop the divine qualities so that we can go back home, back to Godhead. И также дальше Кришна говорит о том, что является нашей обязанностью в этом материальном мире, и нашей обязанностью является развить эти божественные качества для того, чтобы мы смогли вернуться домой, обратно к Богу. And then at the end of the chapter, Krishna says that one should understand what is duty and what is not duty by regulations of the Shastra, by referring to the Shastra, then we know what is duty and what is not duty. И дальше, в конце этой главы, Кришна объясняет разницу между тем, что является нашей обязанностью и что не является нашей обязанностью, и как, чтобы постичь разницу между одним и другим, мы должны опираться на Священное Писание. So when we understand all the rules and regulations of the Shastra, what is our duty in the material world, and we should act according to those rules and regulations and duties, and in this way, gradually we're elevated to spiritual consciousness, and we're able to eventually go back home, back to Godhead. Итак, когда мы изучаем шастры для того, чтобы понять, в чем является наш долг, и мы стараемся следовать этим предписаниям, то мы очищаемся благодаря этому, и мы становимся способны достичь духовного осознания и обрести качество, необходимое для того, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. So to understand and follow the rules and regulations of Shastra so that we can develop the divine qualities, we have to have Shraddha, we have to have faith in the words of the Shastra and in the words of the Acharyas. И для того, чтобы мы смогли следовать этим правилам и предписаниям, которые описаны в шастрах, нам нужно иметь шрадху, или веру в шастры и веру в ачарьев. And from here, Krishna goes into the next chapter, chapter 17, and in the beginning, the first shloka of chapter 17, Arjuna asks about faith, about Shraddha. И с этого момента в 17 главе Кришна начинает описание разновидностей веры, и в первом стихе этой главы Арджуна спрашивает о том, что такое вера. So Arjuna says, well, what happens? What about those people who do not follow the Shastra? That they worship according to their own understanding. What about them? What's the situation? И тогда в первом стихе Арджуна спрашивает, а что же случается с теми людьми, которые не следуют шастрам? Что случается с теми, кто исполняет какие-то религиозные ритуалы в соответствии с их собственным пониманием? Are such people who don't follow the Shastra, are they in Sattva Guna, Raja Guna, Tama Guna? What is their quality? Те люди, которые не следуют предписаниям шастр, каково их положение? Находятся ли они в гуне благости, страсти или невежества? So Krishna says that our faith is based also on the three modes of nature, which is also according to the natures that we've acquired by being embodied, life after life, birth after birth. И Кришна говорит о том, что наша вера также может проявляться в трех гунах материальной природы. То, в какой гуне мы находимся, обусловлено тем рождением, теми телами, которые мы получали в жизнь за жизнью. So according to our karma, we take birth in next life under the particular modes of nature that we carried with us from the previous life. And thus, in each birth, in each family we take birth in, we get a particular kind of faith. И поэтому в соответствии со своей кармой мы получаем новое рождение, и это новое рождение продиктовано тем сознанием, теми поступками, которые мы совершали
в прошлых жизнях. И так, получая рождение в определенных семьях, мы рождаемся и находимся под влиянием определенной гуны материальной природы. So when Krishna speaks about a particular kind of faith, what he's referring to is a particular type of religion that we adopt from the family that we're born in, whether you're born in a Christian or Muslim or Buddhist or Hindu or Jewish family, then you automatically have that faith. And that faith is particular according to the modes of nature that we acquired from previous life. Итак, когда Кришна говорит о вере, которая находится под влиянием материальной природы, он говорит о том, какой религии человек следует по природе своего рождения. Человек получает рождение в определенной культуре, в определенной семье, и в его культуре может быть традиция христианская, мусульманская, буддистская, индуистская или иудейская. И это все будет продиктовано его кармой. И это то, как объясняет Господь вот эту веру, которая находится в гунах материальной природы. And then Krishna, in the rest of the chapter also, he talks about our activities based on our faith. What do we do based in that particular faith or religion that we have adopted? И также далее в этой главе Кришна говорит о той деятельности, которую мы совершаем в соответствии с той верой, которую мы получаем от нашего рождения. And those activities, like the sacrifice, devotional sacrifice, charity, penance that we perform with faith or without faith, they're also dependent on the modes of nature that we have acquired due to past life and born in this body in this life. Итак, совершаем ли мы жертвоприношения, занимаемся ли мы благотворительностью, или мы совершаем покаяние, мы также это делаем в соответствии с тем, в каких гунах будет находиться наша вера. То есть все эти поступки, они также будут находиться под влиянием гун материальной природы. Then Krishna is talking about devotional service and devotional activities which are focused on the absolute truth to please the Supreme Personality of Godhead. И далее Кришна начинает говорить о преданном служении и о той деятельности, целью которой является удовлетворить Верховную Личность Бога. So our religion or our faith is either we're acting in such a way that the results are not permanent because they're asat, or they are permanent sat because we're doing it for the Supreme Lord. So it depends why we're doing our religious activities. If I'm doing it for my benefit or I'm doing it to please the Lord. Итак, плоды нашей религиозной деятельности, они могут быть асад или временными, а также они могут быть сад или вечными. И вот тот результат, который мы получаем, будет зависеть от мотива, с которым я совершаю ту или иную религиозную деятельность. Делаю ли я ее для собственного блага, или я делаю ее для удовлетворения Господа. And that's how Krishna ends the chapter 17. И таким образом Господь заканчивает 17 главу. So let's apply it to our life in Krishna consciousness. Давайте применим эти наставления к нашей жизни в преданном служении. The activities I am doing in Krishna consciousness, are they sat or asat?
Те действия, которые я совершаю в сознании Кришны, являются ли они сад или являются они асад? Let's analyze. Давайте попробуем проанализировать это. Why am I chanting japa every day? Почему я каждый день воспеваю джапу? I have to ask myself that question. Мне нужно задать самому себе этот вопрос. Is it because I want to go back to Godhead? Делаю ли я это, потому что я хочу вернуться домой, обратно к Богу? Is it because I want to become free from the material nature? А делаю ли я это, потому что я хочу освободиться от материальной обусловленности? Which is for my benefit. Что выгодно мне? Or am I chanting japa to please the Supreme Personality of Godhead, that He will be happy and pleased to hear me glorifying Him by sweetly chanting His holy names? Или я воспеваю святые имена для того, чтобы удовлетворить Господа, потому что Он будет необыкновенно счастлив, услышав, как кто-то воспевает Его святые имена. So the Srimad Bhagavatam also explains that even in devotional service can be governed by the three modes of material nature: devotional service in a mode of ignorance, passion, or goodness. Шримад Бхагаватам говорит о том, что преданное служение мы можем также совершать в гунах материальной природы. Мы можем действовать в гуне невежества, страсти и благости. Because that depends on my faith in the activities I'm doing and in my motivation for the activities that I am doing. Потому что это будет зависеть от веры в ту деятельность, которую я совершаю, и от мотива, с которой я совершаю эту деятельность. So my motivation should always be to please the Supreme Lord, to please the devotees, and never to please myself, my own benefit, that I get some benefit from this activity in devotional life. Моя мотивация всегда должна быть удовлетворение Господа, удовлетворение Его преданных. Моя мотивация не должна составлять удовлетворение себя. Now, obviously, any activity we do in devotional life, we get a benefit. That benefit is given by Krishna. But I should not be focused on that benefit. That comes automatically. I should only be focused on pleasing Krishna. Конечно, когда мы совершаем какое-то преданное служение в сознании Кришны, мы получаем плод, и этот плод исходит из самого Кришны, но мы не должны быть сфокусированы на этом, на обретении этого плода деятельности. Плод, он приходит автоматически. Мы должны быть сфокусированы на самой деятельности. So again, I go back to the same shloka, ye yatam mam prapadyante tam sataiva bhajamyaham, that as we approach Krishna, he reciprocates accordingly. И снова я должен вернуться к этой шлоке, ядхамам прападянте. Господь провозглашает, что как ты мне предаешься, так я тебе и отвечаю. Thank you very much. Spasibo. Any questions? Спасибо большое. Есть ли вопросы? Yes. So we have one question. First question from Gulnara. She's asking how we can identify that we are acting under the mode of passion or ignorance in our own life. So I first translate to Russian. Первый вопрос от Гульнары. По каким признакам мы можем осознать проявление страсти и невежества в своей жизни? So that's a very good question. And the answer is chapter 16, shloka 1, 2, 3. If my mentality and my activities are fully in line with shlokas, then I'm on the right path.
Это очень хороший вопрос, и ответом на этот вопрос будет глава 16 и стихи с 1 по 3. Я должна внимательно прочитать те качества, которые описаны в этой главе, и соотнести свой образ действий и мыслей в соответствии с теми качествами, которые описаны там. So Krishna already answered your question 5,000 years ago. He knew you would ask that. And so he spoke it in chapter 16, shloka 1, 2, and 3. Итак, Кришна уже ответил на этот вопрос. Он знал, что вам будет интересно узнать об этом, и он уже ответил на этот вопрос в стихах с 1 по 3, в 16 главы. Okay, thank you. Next question from Tatiana. So she's asking, if the person is born with a demoniac nature, is it possible for him to change? I will translate. Второй вопрос от Татьяны. Если человек родился с демонической натурой, может ли он измениться? That's a very good question, and I can tell you that I was born with a demoniac nature. Это очень хороший вопрос. Я могу вам сказать, что я родился, обладая демонической природой. I had no interest in spiritual life. У меня никогда не было интереса к духовной жизни. I was only interested in breaking the 4 regulative principles. И единственное, в чем я был заинтересован, это в том, чтобы нарушать 4 регулирующих принципа. But by the mercy of the holy name and prasadam, I was changed, and my life changed. Но по милости святого имени и по милости прасада я полностью поменялся, вся моя жизнь полностью поменялась. And the change was so profound that I regained my lost innocence that I had lost decades ago. I became like an innocent child again in devotional service. И это изменение было настолько глубоким, что благодаря этому изменению я смог вернуть обратно ту невинность, ту чистоту, которую я утерял много-много времени назад. Я смог восстановить эту подлинную чистоту свою. So any demoniac person can become a devotee because inside the body, the spirit soul, that person is actually pure Atma, spiritual being. It just has to be reawakened by coming in contact with the holy name, with prasadam, with the pure devotee, with shastra, with sadhu sangha. And then that's reawakened. And then a demoniac person becomes a divine person. It's a miracle. That's how it happens. Подобно этому, любой человек, обладающий демонической природой, он имеет шанс обрести божественную природу, так как внутри него находится эта частичка, находится душа, которую нужно пробудить. И это пробуждение происходит благодаря соприкосновению со святым именем, с прасадом, саду-сангой, общение с чистыми преданными, киртан. Это тот процесс, благодаря которому происходит вот эта удивительная трансформация демонической природы в божественную природу. And this is stated in all the Shastras, and especially in Srimad Bhagavatam. This point is made very strongly. И во всех шастрах провозглашается это, но особенно есть это описание в Шримад Бхагаватам. Thank you. Okay, thank you. So our next question is from Konstantin, and Konstantin is asking, you are being a person who is feeling the music
very profoundly. Can you please share with us if a personality of Srila Prabhupada associated in your mind with some particular style of music or with some particular melody, then you can maybe sing to us or play to us or describe to us. So this is a question I will translate in Russian first. Следующий вопрос. Translate to English first. Yes, I will try once again. Make it simple. Yes. So devotee is asking if Srila Prabhupada, the personality of Srila Prabhupada, was associated in your mind with some particular style of music or some melody. When you think of Srila Prabhupada, can you find some particular style or particular melody that you can share with devotees? So this is the question, how I understand it. Okay. Yes. И преданный спрашивает, Константин спрашивает, вы как человек, тонко чувствующий музыку, скажите, пожалуйста, ассоциировался ли у вас Шрила Прабхупада с каким-то стилем в музыке или с какой-то мелодией, которую вы могли бы нам описать, напеть или сыграть? Srila Prabhupada's chanting was very deep, very emotional, and very powerful. Воспевание Шрила Прабхупады было очень глубоким, очень эмоциональным и очень могущественным. And that attracts the spirit soul. И это очень привлекает духовную душу. So, but Prabhupada himself stated, I know for a fact, because I've heard so many people in Bengal and India singing, Prabhupada had his own style. He didn't sound like anybody else. Но Шрила Прабхупада говорил, что у него есть, как бы, у Шрила Прабхупады был свой собственный стиль, потому что Прабху говорит, что он слышал многих певцов в Бенгалии, и то, как пел Шрила Прабхупада, это не было похоже ни на что другое. So in the beginning, when we first come, we're very much attracted to Prabhupada's chanting, and we like to chant like Prabhupada's. И в самом начале, когда мы только привлеклись Шрилой Прабхупадой, его личностью, нам очень нравилось то, как он воспевает, и нам очень хотелось воспевать так же, как он. But Prabhupada explained to us that devotional service does not mean imitation. We don't imitate somebody else. Но Шрила Прабхупада объяснил нам, что преданное служение не означает подражание. Нам нет необходимости подражать кому-то. Sometimes devotees think that if I sing exactly like Prabhupada, then I'm bona fide, this is Paka, this is the right thing. I just copy, I imitate him and transcendentally situated. Иногда у преданных есть вот такое представление, что я буду просто внешне имитировать звук, который воспевал Шрила Прабхупада, и таким образом я просто его имитирую, и благодаря этой имитации я нахожусь на каком-то трансцендентном положении. But this is a misconception. What Prabhupada taught me was that we have to develop our own mood, our own bhav, our own devotional way of approaching the Lord through our chanting, through our singing, through our music. Something original that we can offer to the Lord that comes from our own heart. Но это неправильное представление, и то, чему меня научил Шрила Прабхупада, он сказал, что нам нужно стараться развивать свое собственное настроение, свою собственную бхаву, свои собственные отношения с Господом, следуя своей природе.
это то, что в действительности является ценностью, это то, что мы можем предложить Господу как наше преданное служение. So I'll give you a good example of this. This was in London, 1969. Я сейчас постараюсь вам привести хороший пример этой ситуации. Это произошло в Лондоне в 1969 году. Everybody was doing wonderful devotional service, attracting the Beatles, spreading Krishna consciousness all over the world. And Ishan, my godbrother Ishan, he also wanted to do something important. He was thinking, all the devotees are doing such important service. I want to also do important service. И вот в 1969 году преданные совершали замечательное преданное служение. Они общались с Beatles, они проповедовали по всему миру. И вот у меня был духовный брат, его звали Ишан. Он также думал, я тоже, все делают такие важные, замечательные вещи. Я тоже хочу сделать что-то важное по-настоящему. So Ishan went to see Srila Prabhupada and he said, everybody's doing such important service. I'm not really doing so important service. You give me important service that I can do. И тогда Ишан Прабху, он пошел к Шриле Прабхупаде, он сказал, все преданные заняты такими замечательными, великими делами, а у меня нет ничего такого замечательного. Шрила Прабхупада, пожалуйста, дайте мне какое-то по-настоящему важное служение. So Prabhupada shook his head. Oh. Прабхупада покачал головой. So Ishan thought, maybe I didn't explain myself properly and Prabhupada didn't understand. So he explained himself again. Give me some important service to do. Тогда Ишан, он подумал, может быть, я как-то не смог правильно объяснить духовному учителю свою просьбу, и поэтому Шрила Прабхупада не смог меня понять. Тогда он постарался объяснить свою просьбу еще раз. So again, Prabhupada, no. And Ishan was completely confused. Но Шрила Прабхупада в очередной раз сказал «нет», и тогда Ишан был полностью сбит с толку. So Prabhupada understood by seeing Ishan's face that Ishan didn't understand. И тогда Шрила Прабхупада, он, глядя на своего ученика, он понял, что он в замешательстве, он не понял, и почему он ответил ему таким образом. He said, Ishan, what do you want to do for Krishna? What do you want to serve? How you want to serve Krishna coming from your own heart? Krishna wants from you what you want to do to please him. И тогда Шрила Прабхупада пояснил, Ишан, понимаешь, Господь от тебя хочет того, что исходит из твоего сердца, что ты хочешь предложить ему как служение. Господь хочет именно этого, того, что исходит из твоей природы, из твоего сердца. So the lesson is that we don't enter into a loving relationship with Krishna by imitating somebody else or doing what someone else tells us. We have to enter into a loving relationship with Krishna from our own heart, from our own desire, in order to please the Lord. Другими словами, что иллюстрирует этот урок, это то, что мы не входим в любовные, глубокие отношения с Господом, просто стараясь подражать кому-то или просто стараясь следовать чьим-то внешним наставлениям. Но в действительности эти отношения устанавливаются, когда мы из глубины своего сердца совершаем служение, то служение, которое мы хотим предложить Господу. So in my own chanting and my music, I want to express something from my own heart to please Krishna. And all of my kirtans and chanting for Krishna is just for me to say, thank you. Thank you, my dear Lord, for everything you've done for me. And now I offer kirtan as my gift back to you from my own heart. That's my mood.
Итак, та музыка, мое воспевание, моя музыка — это проявление моих отношений с Господом. И когда я делаю это, то мой мотив является только благодарность Господу. Я говорю Ему спасибо, спасибо, мой дорогой Господь, за то, что Ты сделал для меня. Это мое настроение, когда я совершаю это служение. I hope that answers your question. Я надеюсь, что это отвечает на ваш вопрос. Thank you so much. And maybe, yes, we have more questions, but we have only 5 minutes left, so we will see. The next question is from Amaji Ekanta Praneshwari. Your question is, if you can share with us how you meet Srila Prabhupada and how you get attracted with ISKCON. We get attracted to ISKCON. Well, ISKCON is the International Society for Krishna Consciousness. We want to get attracted to Krishna. Итак, ISKCON — это Международное общество сознания Кришны, и мы должны привлечься прежде всего Кришной. It's not the International Society for ISKCON Consciousness, and it's not the International Society for Guru Consciousness. It's the International Society for Krishna Consciousness. That's the name that Prabhupada wanted. That's the name that he gave. ISKCON — это не Международное общество сознания ISKCON, также это не Международное это не Международное общество сознания Гуру, это Международное общество сознания Кришны. То есть Шрила Прабхупада назвал это общество таким образом, потому что он хотел, чтобы чтобы название было именно таким. And how do I please Krishna? From my own heart, I want to do something to please Krishna. From my own heart. After following Shastra for 10, 15, 20 years, at a certain point, I now want to express my own heart, my own feelings. This comes about through purification. The more purified we come, the more quickly the heart opens and I can express my loving devotion for Krishna. The attraction for Krishna comes through the purification of devotional life, taking prasad, chanting Mahamantra, doing devotional service like that. That's how the attraction for Krishna comes. И таким образом я привлекся именно Кришной, и совершая преданное служение в обществе 10-15 лет, естественным образом произошло очищение, и через вот это время практики у меня возникло изнутри это естественное спонтанное желание проявлять ту мою природу в отношениях с Господом. То есть эта привязанность к Кришне, она происходит естественным образом в результате вашего очищения. Очищение происходит в результате вашего общения с прасадом, со святым именем, с преданными. Таков процесс. And by associating with devotees, sadhu sangha, then the process of attraction to Krishna becomes quicker, becomes more powerful, more deep. So this is how we encourage our attraction, by associating with those devotees who already have attraction for Krishna. И что влияет на нашу привязанность к Кришне? На нашу привязанность влияет как раз саду-санга. И чем больше мы погружаемся в общение с прасадом, с святым именем, с преданными, тем наша привязанность к Кришне становится более глубокой, более искренней.
that's how I increase my attraction to Krishna, by more and more association with the holy name, devotees, with the deities, with prasadam, with the books, everything to do with Krishna, more and more association. Это то, каким образом я сам увеличивал свою привязанность к Кришне. Больше и больше общаясь с преданными, с прасадом, со святым именем, с священными писаниями. Это то, что увеличивает мою привязанность к Кришне. Thank you. Okay, so I think that's it. We will not be able to answer any more questions. So we thank you so much for this beautiful, most extraordinary lecture. Thank you very much. Спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Мы больше не успеем ответить ни на какие вопросы. Благодарим Ваясаки Прабху за эту замечательную лекцию.